हमने वोट लिया, जो बुलडोजर यूपी में चलता है वो बुलडोजर हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। अभी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की 370 के प्रोटेक्शन की नहीं है। یہ یاد آسو تھی تلملک حالانکہ بس یور سیاسی کت کرنے آمت کی تھی مسائل کت کریں بس تمہ باپت اگر حالات وچان سٹیٹ ہڈ کت کر 374 سہ غدار سہ بی جے پی کت کر یہ اس ونان اس ونان 370 مشرے اس میل سہ کہین گاندربل میں لوگوں نے کچھ دنوں پہلے آ کے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ مسائل ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکلز کچھ ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان ایشوز کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے کہنے، ان کے انویٹیشن پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے سامنے آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ دیکھتے کہ ایشوز کیا ہے جن کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کون سے ایشوز کہاں کس لیول پہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر سینٹرل لیول پہ کوئی ایشو ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایشو ہے، وہ اٹھائیں گے۔ اگر لوکل لیول پہ کسی ایشو کے بارے میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ اٹھائیں گے۔ تو یہاں پہ اسی حوالے سے آیا تھا۔ ایک روٹین انٹریکشن ابھی سورا میں بھی ہوئی تھی، آج اسی سورا کے بعد اس وقت گاندربل میں آیا، اسی طرح سے پلوامہ، شوپیاں اور ہمارے ساؤتھ کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سی میٹنگ چل رہی ہے، کس حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے۔ اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے تو میں ورکنگ کمیٹی کا پرماننٹ ممبر ہوں۔ 2002 سے لے کے آج تک پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا انویٹیشن نہیں ملا ہے۔ اگر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، میں نے آپ ہی دوستوں کے ذریعے سنا کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ نہ کسی پارٹی سے دوری بنائی ہے، نہ کسی پارٹی کو بنانے کے لیے کوئی بات کی ہے۔ میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے، جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں، سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے ہمیں پروٹیکشنز ملی تھی، آئینی گارنٹیز، ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں۔ اور مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی، ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں، ہم ملک میں الائز ڈھونڈیں گے جن کے ذریعے ہم ایک فورس بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروٹیکشنز کو واپس حاصل کریں، آئینی گارنٹیز کو واپس حاصل کر سکیں۔ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ہمارے ووٹ ہمیں اس نام پہ ملا تھا۔ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا میں جس نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا لوگوں سے، اس میں جتنے بھی سارے ایجنڈاز تھے ان پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس وعدے پہ پورا اترنا ہے۔ ہم بی جے پی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے بعد۔ ووٹ ہم اس نام پہ لے کے ہم 370 کے ذریعے جو پروٹیکشنز تھے ان پروٹیکشنز کی واپسی کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ اور الیکشن کے دوران ہم یہ کہیں کہ جو بات کرتا ہے وہ بی جے پی کا ایجنڈا یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا وہ بی جے پی کی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم وہی لینگویج یوز کریں جو بی جے پی یوز کرتی تھی کہ ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کی 370 کے پروٹیکشن کی نہیں ہے۔ تو میری بات یہی ہے، میری ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ جن وعدوں پہ، پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم نے ووٹ لیا ہے، ہمیں اس پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنا ہے۔ ہمیں 370 کے ذریعے پروٹیکشن جو ملی تھی ان پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں اس ریاست میں جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کی واپسی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے اپنی لڑائی کو، بی جے پی کی لینگویج یوز کر کے اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی بنا کے اپنے کاز کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ کاز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہم بی جے پی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم وہ دھوکہ لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریزرویشن کا ایشو ہے، امپلائمنٹ کا ایشو ہے،
रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम नहीं किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था और तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल में। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की। वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सबसे अव्वल पे वो होने चाहिए थे इनकी प्रोटेक्शन के लिए। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया, जो बुलडोजर यूपी में चलता है वो बुलडोजर हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज्यादतियां होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज्यादतियां होने नहीं देंगे। आज जब गांदरबल में वही बुलडोजर चलता है तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दिफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट किया? हो सकता है कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोकल्स के साथ, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताक रख के एक बुलडोजर चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निजाम यूपी में चल रहा था वही निजाम यहाँ पे एलजी के जरिए चल रहा था, वही बुलडोजर तब भी चल रहा था, वही बुलडोजर आज भी चल रहा है। रिजाइन नहीं दे पा रहे। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में ना प्रिंसिपल्स है, ना वैल्यूज है, ना डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो, अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में, सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें जवाब